धार्मिकता वधी छे, धर्म क्या छे? सुरा सुरा सेवित पाद पंकजा, करे विराजत कमनीय पुस्तका, विदेश्च पत्नी कमलासन प्रिया, सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्। माणस नैसर्गिक रीते धार्मिक होवो ज जोईए। कोई माणस जो एम कहतो होय के हूँ धार्मिक नथी तो ये वधतो व्याघात छे। वधतो मैं जीववा नास्ती, हूँ बोलूँ छूँ पण मने जीभ नथी, ए न मनाय तेवी वात छे। कां तो मने जीभ होवी जोईए अने कां हूँ तो बोलतो न होऊं, पण बोलूं छूं ने जीभ नथी, ए बंने वात साची न होय। ते माणस जीवे छे अने धार्मिक न होय ए वात साची न होय। कां ए धार्मिक होवो जोईए ने कां मरेलो होवो जोईए। जीवतो माणस धार्मिकता वधी छे, धर्म क्या छे? सुरा सुरा सेवित पाद पंकजा, करे विराजत कमनीय पुस्तका, विदेश्च पत्नी कमलासन प्रिया, सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्। माणस जन्मतः अने स्वभावथी धार्मिक रहवा सर्जायेलो छे। कोई जो कहेतुं होय तो हूँ के अधार्मिक छूँ तो एने धर्मनी साची समझण नथी, आटलुं ज कही शकाय। जीवतो माणस अधार्मिक होई शके नहीं। माणस जीवे छे अने अधार्मिक छे एम जो कहीए तो ये वधतो व्याघात गणाय। वधतो व्याघात एटले इट्स काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। वधतो मैं जीववा नास्ती, हूँ बोलूँ छूँ पण मने जीभ नथी, ए वात मनाय एवी नथी। कां तो जीभ होवी जोईए ने कां माणस बोलतो न होवो जोईए। तेवी रीते कां तो माणस धार्मिक होवो जोईए ने कां ए जीवतो न होवो जोईए। तेथी मरेलो माणस ज अधार्मिक होई शके, जीवतो माणस न होई शके। पण माणस जे हूँ धार्मिक नथी एम कहे छे ए बाह्य कहेवाता धर्म प्रत्येनी पोतानी सूग प्रदर्शित करे छे, कारण के एने साचो धर्म खबर नथी। एक वार साचो धर्म खबर पड़े तो माणस अधार्मिक रही शके नहीं। एक भाईनी पत्नी गुजरी गई, पछी एने बीजा लग्न कर्या एक विधवा स्त्री जोड़े। पछी बंने जना कोई पण फंक्शन में जाए तो पोतानी पत्नीनी ओळखाण करावे। अंग्रेजी पूरुं आवड़े नहीं पण न आवड़े एने बोलवानो शौक वधारे होय। तेथी पोतानी वाइफनी ओळखाण करती वखते के माय वाइफ इज अ विडो, हूँ विधवाने परण्यो छुं पण कहेता ना आवड़े। तेथी माय वाइफ इज अ विडो केवी रीते मनाय? हाउ केन योर वाइफ बी विडो वेन यू आर देर? એટલે કાં તું જીવતો ન હોય ને કાં તારી પત્ની વિધવા ન હોય, તેમ કાં તું જીવતો ન હોય અને કાં તું અધાર્મિક ન હોય। તેથી ધર્મની જે પાયાની સમજણ છે એ બહુ મહત્ત્વની છે। જે બાહ્યાચાર છે, બાહ્ય ક્રિયાકાંડ છે, બાહ્ય ઉપાસના પદ્ધતિઓ છે, એનાથી કંટાળેલો માણસ ઘણી વખત હું ધાર્મિક નથી એમ કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ એ દયા ખાવા જેવો માણસ છે। ધર્મને બે બાજુથી અન્યાય થયો છે। ધર્મને પકડનારાઓએ સમજ્યા વગર પકડ્યો છે અને ધર્મને છોડનારાઓએ વગર સમજે છોડ્યો છે। એટલે સમજણનો લાભ ધર્મને મળ્યો જ નથી। જે લોકો અંધશ્રદ્ધાળુ છે, વહેમી છે, આસ્થા ખોટા પ્રકારની ધરાવે છે, તે બધા જ લોકો ધર્મને સમજતા નથી। અને એક વાત ધ્યાન રાખવા જેવી છે, સમજ્યા વગર જે વસ્તુ પકડાય છે તે સમજ્યા વગર છૂટી પણ જાય છે। તેથી ધર્મને સમજણની આવશ્યકતા છે। અને આજનો ભણેલો ગણેલો વર્ગ જે છે એ અમે ધાર્મિક નથી એમ કહીને ધર્મને છોડે છે પણ સમજવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો। જે લોકોએ સમજ્યા વગર પકડ્યો છે તેને હોશિયાર માણસોએ, બુદ્ધિવાન માણસોએ સમજીને પકડાવવો જોઈએ અને સમજાવવો જોઈએ। પોઝિટિવ કામ કરવાને બદલે અમે આમાં નથી માનતા, અમે ધાર્મિક નથી એમ કહીને આગા થઈ જવું એ એસ્કેપિઝમ, એક પલાયનવાદ છે। તેથી ધર્મ એક એવું જીવનદાયી તત્વ છે। કેટલાક માણસો એમ કહે છે કે ધર્મ તો અફીણ છે, ખાસ કરીને માર્ક્સે એમ કીધું છે રિલિજન ઇઝ ઓપિયમ। પણ એનું કારણ છે એ બાહ્યાચાર જોઈને એણે કીધેલું છે। ધાર્મિક માણસો એટલા વેવલા, એટલા ગાંડા, એટલા વહેમી અને ક્યારેક એટલા બધા જનૂની હોય છે કે અફીણના નશામાં છે એમ કહી શકાય।
અને આવું અફીણ પાવામાં પણ આવે છે. પોતાનું ટોળું કે પોતાનું ગ્રુપ વધારવા માટે લોકોને આવી રીતનું અફીણ આપીને જનોની બનાવી મૂકવામાં આવે કે જેથી બીજા કોઈ જોડે માણસ સમરસ થઈ શકે નહીં. તે ધર્મનો દુરુપયોગ થાય છે અને પરિણામે અફીણ હોવાનો ધર્મ ઉપર આક્ષેપ આવે છે. અફીણ તો માણસને સુવાડી દે, ધર્મનું કામ જગાડવાનું છે, એટલે અફીણ હોઈ શકે જ નહીં. જે લોકો ધર્મના નામે લોકોને સુવાડી દે છે એ પોતે ગુનેગાર છે. અફીણની ટીકડી આપીને સુવાડી દેવાના. જરા કડવું લાગે, પણ જો લોકો સૂઈ જાય તો જ એમના ખિસ્સા કાપવાનું ફાવે. એટલે આવો ધંધો જેને કરવો છે તે લોકો ધર્મનો આવો અફીણ તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને પરિણામે ધર્મ ભોગવાય છે. ત્યારે ધર્મ અફીણ નથી. કેટલાક માણસો કે ધર્મ ઔષધ છે, દવા છે, એ પણ માનવા જેવી વાત નથી. કારણ કે ઔષધ ખાલી રોગી માણસો જ લે, ધર્મનું આચરણ રોગી નિરોગી બધાએ કરવાનું છે. નિરોગી માણસ ઔષધ લેતો નથી, દવા લેતો નથી. તેથી એને ઔષધ કહીને નૈમિતિક બનાવી નાખવું એ પણ બરાબર નથી. ત્યારે ઔષધ પણ નથી. કેટલાક કે ધર્મ અન્ન છે, અનાજ, એ પણ વાત સાચી નથી. કારણ અન્ન આપણે 24 કલાક ખાતા નથી. દિવસમાં 2 વાર 3 વાર, કોઈ 4 વાર ખાય અને 2-4 દિવસ ન ખાઈએ તો મરી જતા નથી. તેથી અન્ન પણ ધર્મ છે એમ કહી શકાય નહીં. તો ધર્મ શું છે? ઓક્સિજન છે, જેના વગર આપણને 1 મિનિટ પણ ચાલે નહીં. ત્યારે આપણું ખાવું, પીવું, પહેરવું, ઓઢવું, હરવું, ફરવું, બોલવું, ચાલવું, વિચારવું બધા પર ધર્મની છાયા હોવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ મસ્ટ. ધર્મ વગરનો માણસ મૃતવત બની જાય. પણ એના માટે સાચો ધર્મ સમાજ સુધી પહોંચવો જોઈએ અને એ જ મહત્ત્વનું છે. તેથી આજે બાહ્ય દેખાતી ધાર્મિકતા વધતી જાય છે અને મૂળ ધર્મ ખોવાતો જાય છે. સુરતમાં એકવાર બહુ મોટું પૂર આવેલું, પૂર, અને ઘણા બધા હજારો માણસો ડૂબી ગયા. તે વખતે છાપામાં વાંચેલું મેં કે સુરતમાં પીવાના પાણીની અછત છે. હવે પાણીનું તો પૂર આવ્યું છે અને એટલું બધું પૂર છે કે હજારો માણસો ડૂબી ગયા અને છતાં પીવાના પાણીની અછત છે. એનું કારણ પૂરનું પાણી પીવામાં કામ લાગતું નથી. તેમાં પૂરનો ધર્મ અસ્તવ્યસ્ત જીવવામાં કામ લાગતો નથી. તેથી ધર્મનો એક પૂરું અને ખોટો પ્રવાહ શરૂ થઈ ગયો છે. આજે ધર્મ ક્ષેત્રમાં તમને લાખો માણસો જોવા મળશે. માત્ર માણસો જ નહીં, આપણા ભારતમાં તો એમ કહેવાય છે, 30 વર્ષ પહેલાં બોલાતું કે ભારતમાં 52 લાખ સાધુઓ છે. આજે વધ્યા હશે, પણ 52 લાખ સાધુ જો હોય અને 5 લાખ ગામડા હોય તો એવરેજ એક ગામને 10 સાધુ મળે. અને એક સાધુ 10 ગામને સુધારે એવી ક્ષમતા સાધુમાં હોય છે. તો એક સાધુ 10 ગામને સુધારે તો એક ગામને 10 સાધુ મળે. આટલી વ્યવસ્થા હોવા છતાં ધાર્મિકતા દેખાય છે, ધર્મ દેખાતો નથી. એનું કારણ શું છે કે ધર્મ ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા માણસોએ પણ આત્મનિરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે કે આપણે ખરા અર્થમાં ધાર્મિક છીએ કે નહીં. તેથી બાહ્ય કર્મકાંડ, બાહ્યાચાર, એની અંદર વધારે પડતો માણસ ફસાયો છે. મેં એકવાર લખેલું હતું કે દિખાવે કે દુનિયા મેં મહિમા હૈ ભારી, દિખાવે કે દુનિયા મેં મહિમા હૈ ભારી, ઉસી મેં ફંસી है जनता बेचारी, लिए आसरा झूठ का जी रहे, खुदा जाने अब हम कहाँ जा रहे हैं. તેથી ધર્મનો છાંયડો આપણી ઊંઘ પર હોય, જાગૃતિ ઉપર હોય, પ્રવૃત્તિ ઉપર હોય, કર્મયોગ ઉપર હોય, ભક્તિ ઉપર હોય, જ્ઞાન ઉપર હોય. આટલું ધર્મ એક વિશાળ વટવૃક્ષ છે. ધર્મની વૈદિક વ્યાખ્યા આ છે, દર્શનશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા, યા તો અભ્યુદય નિશ્રેયસ સિદ્ધિ ધર્મ. જે તત્વ વ્યક્તિ અને સમાજનું ઇહલૌકિક અને પારલૌકિક કલ્યાણ કરે એનું નામ ધર્મ. એમાં વ્યક્તિ પણ આવી જાય, સમાજ પણ આવી જાય, ઇહલોક પણ આવી જાય, પરલોક પણ આવી જાય. કેટલાક વ્યક્તિગત પોતાની સાધના કરતા હોય છે પણ સમાજની પોતાની જવાબદારી સમજતા નથી. એ લોકો ધાર્મિક હોય તો પણ અડધા ધાર્મિક છે. અને કેટલાક સામાજિક ક્ષેત્રમાં એટલા ગૂંચવાઈ ગયા છે કે વ્યક્તિગત વિકાસ માટે ટાઈમ જ નથી. અને વિકાસ વગરનો વિસ્તાર હંમેશા હાનિકારક હોય છે. તેથી બંનેનો સમન્વય, વ્યક્તિ અને સમાજ બંનેનો જેમાં વિકાસ થાય. મારા પોતાના વિકાસ માટે મને ભક્તિ જોઈએ છે તો સમાજના વિકાસ માટે કર્મયોગ જોઈએ છે, એનો સમન્વય. જૂના કાળમાં કેટલાક ચિંતકો ફરવા નીકળ્યા. ફરતા ફરતા એક ઠેકાણે આવ્યા તો એક શિલ્પી આરસપાનને કંડારીને સરસ મૂર્તિઓ બનાવતો હતો. એટલે આ બધા ચિંતકોએ પૂછ્યું એને શું કરે છે? તો કે પથ્થરમાંથી મૂર્તિ કંડારું છું, આરસપાનની સરસ મૂર્તિ બને. હું સુંદરતાનો સાધક છું, એટલે સુંદર કૃતિઓ સર્જવી એ જ મારો ધર્મ છે. એટલે આ ચિંતકો એને કહે છે કે આમાં શું વળે? આ તારી બધી મહેનત પથરામાં જાય છે અને કોઈને આનો ફાયદો નથી. એના કરતાં સારું છે તું સરસ મજાના માટીના ઘડા બનાવ કે જેમાં પાણી ભરાય અને લોકો પાણી પીએ, એની તૃષા શાંત થાય. તારી આ મૂર્તિઓ કોઈ ઉપયોગ નથી. ત્યારે ઉપયોગ થવો જોઈએ ત્યારે તું ઘડા બનાવ. પેલો કે મને ખબર નથી,
હું ઉપયુક્તતાનો ઉપાસક નથી, સુંદરતાનો પૂજારી છું. મૂર્તિઓ બનાવું છું, લોકો દર્શન કરે છે, એમને શાંતિ મળે છે, આટલી મને ખબર છે અને મને પણ આનંદ આવે છે. ચિંતકો આગળ ચાલ્યા. થોડે દૂર ગયા તો એક કુંભાર ઘડા બનાવતો હતો. એને પૂછ્યું શું કરે છે? તો ઘડા બનાવું છું. શું થાય એમાં? તો ઠંડુ પાણી થાય, લોકો પીએ, તૃષા શાંત થાય, મને આશીર્વાદ મળે. ઠીક છે, પણ એ નશ્વર છે. માટીનો ઘડો તરત ફૂટી જાય. એના કરતાં સરસ મજાની આરસપાની મૂર્તિઓ બનાવ કે તારું નામ પણ ચિરંતન થાય અને સુંદરતા આ દુનિયામાં અમર થાય. હવે તાત્પર્ય શું છે કહેવાનું? કે ચિંતકો તમે જે કરતા હો તેમાં તમને અસ્વસ્થ કરી નાખે. મૂર્તિ બનાવનારને ઘડો બનાવવાનું કે ઘડો બનાવનારને મૂર્તિ બનાવવાનું કે, પણ માણસને હલાવીને ચિંતકોનો જગાડવાનો પ્રયત્ન હોય છે. આમાં બે વાત આપણે અલગ અલગ પકડી કે મૂર્તિ સુંદર છે અને ઘડો ઉપયોગી છે, પણ ધેટ વિચ ઇઝ બ્યુટીફુલ મસ્ટ બી યુઝફુલ. જે સુંદર છે તે જ ઉપયુક્ત કેમ ન હોઈ શકે? તેથી સુંદર વાતો પણ ઉપયુક્ત બની શકે અને બેનો સમન્વય થાય એનું જીવન. પણ આજે થાય શું? સમન્વય થતો નથી. સાધના કરનારા સાધના કરે છે અને જીવનારા જીવે છે. જીવનારાને વિચારવા ટાઈમ નથી અને વિચારકોને જીવવાનો સમય નથી. તેથી વિભાજિત થવાથી ધર્મનું જે સાચું સ્વરૂપ સમાજમાં પ્રગટવું જોઈએ તે પ્રગટતું નથી. એકવાર એક રાજાએ બહુ મોટી ધર્મસભા બોલાવેલી અને દુનિયાભરના મહાનુભાવોએ આવ્યા. અર્થશાસ્ત્રીઓ આવ્યા, માનસશાસ્ત્રીઓ આવ્યા, તત્વજ્ઞાનીઓ આવ્યા, રાજકારણીઓ આવ્યા, બધા લોકોને આમંત્રણ. અને દુનિયા શાંતિના માર્ગે કેમ જાય તેની ચર્ચા 7 દિવસ ચાલવાની. બધા માણસોએ પોતપોતાનો પક્ષ પ્રતિપાદિત કર્યો. સૌથી પહેલો અર્થશાસ્ત્રી ઊભો થયો. એણે કીધું પૈસા સિવાય કશું નથી. અર્થ છે એ જે બધો છે એના વગર બધું અનર્થ છે. જેને પણ વિકાસ કરવો હશે એની પાસે આર્થિક વ્યવસ્થા બહુ સારામાં સારી હોવી જોઈએ. એના માટે પોતાના બધા આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એને આપ્યા. ત્યારે રાજકારણી કહે છે કે અર્થવ્યવસ્થા સારી કારણે જો રાજ્ય વ્યવસ્થા સારી હોય તો. તેથી શાસન પ્રભાવી જોઈએ, રાજ્ય વ્યવસ્થા બહુ સારી હોવી જોઈએ. એના જે પ્રયોગો થયા છે એની બધી વાતો એણે કરી. ત્યાર પછી સમાજશાસ્ત્રી આવીને કહે છે કે સામાજિક એકતા અને સામાજિક સંવાદ નિર્માણ નહીં થાય ત્યાં સુધી કેવળ શાસનથી માણસ સુધરતો નથી. કાયદો હંમેશા અધૂરો છે. એનું કારણ કાયદાનું અર્થઘટન ગમે તે રીતે થાય. કાયદાથી માણસ સુધરે નહીં, છટકબારી શોધે. એકવાર એક રેલવે સ્ટેશન ઉપર એક છોકરો ભજીયા વેચતો હતો. ભજીયા તે બૂમ પાડે, ગરમા ગરમ ભજીયા, ગરમા ગરમ ભજીયા, ગરમા ગરમ ભજીયા. તો ફર્સ્ટ ક્લાસમાંથી એક કોઈ સારા અમલદારે ભજીયા લીધા, પૈસા આપ્યા. પછી જોયું તો ઉપર 2-4 ગરમ, નીચે ઠંડા. એટલે કે આ શું કરે? બનાવટ કરે છે એમ કે ગરમા ગરમ ભજીયા કે છે, નીચે ઠંડા મૂકી દીધા છે. હું અમલદાર છું, તને જેલમાં પૂરીશ. પેલો કે મેં જે બોલ્યો છું તે જ મેં કર્યું છે, તમે સમજ્યા નહીં. કેમ? તો કે મેં ગરમ ગરમ કીધું નથી. ગરમા ગરમ એટલે ગરમ વત્તા અગરમ, થોડા ગરમ ને થોડા અગરમ. એટલે હું જે બોલ્યો છું તે મેં તમને આપ્યા છે. એટલે પેલો માણસ ચૂપ થઈ ગયો. એટલે કાયદો આવા અર્થ કાઢી આપે કે જેના કારણે માણસ છટકબારી શોધે. ધર્મને છટકબારી ગમતી નથી. તેથી કેવળ કાયદાથી કે શાસનથી માણસ સુધરશે એ વાત શક્ય નથી. એનું કારણ શાસનના ભયથી જો માણસ સારો હશે તો શાસનની હાજરી નહીં હોય ત્યાં પાપ કરશે. પોલીસથી ડરનારા માણસો પોલીસથી છુપાવીને પાપ કરી શકે છે. અને હવે તો કેટલા આગળ વધી ગયા છે કે પોલીસને ભાગીદારે બનાવી લે છે. તેથી શાસનથી માણસ સુધરશે એ શક્ય વાત નથી. સમાજના ડરથી પણ માણસ સુધરે એ વાત બરાબર નથી. એનું કારણ સમાજ ન ઓળખે એવા ઠેકાણે માણસ જાય. એક સ્થળે માણસો આપણને ઓળખે છે તો પાપ કરવા બીજા સ્થળે જવાનું, ત્રીજા સ્થળે જવાનું. તેથી માણસ જ્યારે સારો થશે ને ત્યારે ધર્મ અને ભક્તિથી જ થશે. એનું કારણ પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે. દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં જઈને પાપ કરીશ તો ભગવાન મને જુએ છે. આ જો ધારણા આવે તો જ માણસ ધાર્મિકતા ઉપર સ્થિર રહી શકે. તેથી શાસનથી બચવું સહેલું છે, સમાજથી છુપાવવું સહેલું છે, પણ પરમાત્માથી કંઈ છુપવું રહેતું નથી. એમ જ્યારે ધર્મ સમજાવે ને ત્યારે જ માણસ સારા રસ્તે જાય. તેથી સમાજશાસ્ત્રીએ પોતાની વાત કરી, રાજકારણીએ પોતાની વાત કરી, અર્થશાસ્ત્રીએ પોતાની વાત કરી, માનસશાસ્ત્રીએ પોતાની વાત કરી કે અલ્ટિમેટલી તો મન ઉપર આધાર છે. મનમાં જ જો આનંદ ન હોય, મનમાં સમાધાન ન હોય તો આ બધા શાસ્ત્રો ગમે એટલી મહેનત કરે. પુષ્કળ અર્થવ્યવસ્થા જેની પાસે છે તેવા માણસો પણ દુઃખી છે. મહેલમાં રડનારા માણસો આપણે જોઈએ છીએ અને ઝૂંપડીમાં હસતા માણસો પણ દેખાય છે. મહેલોના ખ્વાબ ઘણા ભડકે બળે છે જગે અને કુટિયા કો ઘાસ તણી હસ્તી મેં જોઈ છે.
એક રંગ કંકુ ને એક રંગ લોહી છે, ભૂલ કેમ ખાઉં કહું દુનિયા મેં જોઈ છે. તેથી માનસ શાસ્ત્રીએ પોતાની વાત મૂકી, અધ્યાત્મ અને ફિલોસોફીની વાત કરનારે પોતાની વાત મૂકી. અલ્ટિમેટલી તો આત્મતત્વ છે, એની સાધના થાય, એની ઉપાસના થાય, એની નજીક માણસ જાય તો જ બધું સારું થાય. બધાના મત બધાને સાચા લાગ્યા, પણ કશો નિર્ણય થતો નથી. ત્યાંથી એક સંત પસાર થયા. એનું શું ચાલે છે તો કે 7 દિવસથી આ સભા ચાલે છે અને દુનિયાને શાંતિ કેમ મળે, સમાધાન કેમ મળે, સુખ કેમ મળે, એના માટે બધાએ દલીલો કરી, પણ હજી નિકેશ ઉપર પહોંચ્યા નથી. કે દરેકના મત સાચા લાગે છે, દરેકમાં કંઈ ખામી પણ દેખાયા કરે છે. ત્યારે સંતે પૂછ્યું કે આ બધું કોના માટે કરવાનું છે? તો કે માણસ માટે. તો તમારી સભામાં કોણ કોણ આવ્યા છે? તો તત્વજ્ઞાનીઓ આવ્યા છે, માનસશાસ્ત્રીઓ આવ્યા છે, અર્થશાસ્ત્રીઓ આવ્યા છે, રાજકારણીઓ આવ્યા છે, સમાજશાસ્ત્રીઓ આવ્યા છે. એમ માણસ આવ્યો છે કે નહીં? તો કે હા, એને બોલવાનું ભૂલી ગયું. માણસ તો રહી જ ગયો. જેના માટે કરો છો એની હાજરી નથી. ત્યારે જે વિચારકો છે તે જીવતા નથી અને જીવનારાઓમાં રસ લેતા નથી. તેથી એકાંગી જે જીવન થઈ જાય છે, જે માણસો કરવાને માટે સક્ષમ છે તે જાણતા નથી. જાનંતીએ તે વદંતી, જે માણસો જાણે છે તે કશું કરતા નથી. પણ જાનંતી તત્વમ પ્રભવંતી કર્તુમ તે કેપી લોકે વિરલા ભવંતી. જાનંતી તત્વમ ન તે કર્તુમ ઈશા અને કર્તુમ ક્ષમાયે ન તે વિદંતી. જાનંતી ધર્મમ, જે ધર્મને જાણે છે તે કરવાને માટે સમર્થ નથી અને જે કરવા જાય છે તે જાણતા નથી. ત્યારે જે જાણે અને કરે આવા લોકો વિરલ હોય છે. ત્યારે ધર્મને આજે એવા માણસોની અપેક્ષા છે કે જે માણસો સત્યને સમજે છે, ધર્મને સમજે છે, નીતિને સમજે છે અને આચરી બતાવીને પોતાનું ઉદાહરણ સમાજ સામે મૂકે છે. એનું કારણ જીવનની જેટલી અસરો પડે છે એટલી ખાલી વાણીની અસરો પડતી નથી. તેથી જાણનાર અને કરનાર બંને એક થાય ત્યારે ધર્મનો સાચો વિકાસ થયો ગણાય. પણ ધર્મ આવી રીતનો વિભાજિત થતો ગયો છે અને પરિણામે ધાર્મિકતા વધવા છતાં સાચો ધર્મ દેખાતો નથી. ત્યારે જે માણસો વિચારે છે તે જ બતાવવું જોઈએ અને જે જીવે છે એણે વિચારવું જોઈએ અને તો જ ધર્મ જીવનમાં સાકારિત થાય. ત્યારે ધર્મ એ ઓક્સિજન છે. બીજી એક વાત આવે છે કે હવે ધર્મ બેરમ જવા દો, માણસોને નીતિમાન બનાવો, માણસો પ્રામાણિક થાય. જો કે એ વાત પણ પૂરતી નથી. ધર્મના પેટમાં નીતિ આવી જ જાય છે, પણ નીતિના પેટમાં ધર્મ આવતો નથી. ધર્મ એ વ્યાપક તત્વ છે, નીતિ એનો એક ભાગ છે. ઉદાહરણથી વાત જલ્દી સમજાશે. જૂના કાળમાં એક બેન એક દુકાનમાં ઘી લેવા ગયા. પૈસા આપ્યા, વેપારીએ ઘી જોખીને આપ્યું એને તપેલામાં. તપેલું બેનના હાથમાં આવ્યું અને ચીકણું હોવાથી લપસ્યું ને પડી ગયું, ઘી ઢોળાઈ ગયું. એ બેન વેપારીને કહે છે કે મને બીજી વાર ઘી આપો. હું નવી જ પાણીને ઘેર સાસરે આવી છું અને મારી સાસુ બહુ કડક સ્વભાવના છે અને આ ઘી ઢોળાઈ ગયું, નુકસાન થયું છે, તો મારા ઘરમાં આગ લાગશે, ખોટી થશે, તો મહેરબાની કરીને મારે ફરીથી ઘી આપો. હવે આ વેપારીએ ઘી આપવું કે નહીં આપવું? જો એ ના આપે તો નીતિમાન, આપે તો ધાર્મિક. ન આપે તો પણ અનીતિમાન નથી. એણે જો માલમાં ભેળસેળ કરી હોય, વજનમાં ઓછું જોખ્યું હોય અને પૈસા વધારે લીધા હોય તો અનીતિમાન. પણ વાજબી ભાવ લીધો છે, બરાબર જોખ્યું છે, શુદ્ધ માલ આપ્યો છે, એને અનીતિમાન કહેવાય નહીં. ત્યારે એ માણસ જો ઘી ના આપે તો નીતિમાન, પણ આપે તો ધાર્મિક. એનું કારણ ધર્મ એને આગળ વિચારતો કરશે કે 100-200 રૂપિયા માટે એના ઘરમાં જો આગ લાગવાની હોય તો હું એને ફરીથી ઘી આપીશ. આટલું જ સમજવાની જરૂર છે કે તપેલું એના હાથમાં ગયા પછી પડ્યું છે, મારા હાથમાંથી પડ્યું હોત તો ચેન્જ થયું અને પહેલાં પડ્યું તો મારે આપવું જ પડે. તો આટલી જ સમજી લઉં કે એના નહીં, મારા હાથમાંથી પડી ગયું છે. પહેલી વાત. બીજું, 100 રૂપિયા જેવી ચીજ માટે કોઈના ઘરમાં આગ લાગે એ પણ સારી વાત નથી. એ મારી બેન છે. અને ત્રીજું, આજે ઘરમાં નવી છે, કાલે એનો ઘરમાં હોલ્ડ આવશે તો મારા 100 રૂપિયા ખાઈ નહીં જાય, 2 વર્ષે પણ આપી જશે. આ શ્રદ્ધા ધર્મ નિર્માણ કરે છે. એટલે આપણને ધાર્મિક માણસો જોઈએ છે, નીતિમાન માણસો નહીં. નીતિમાન માણસો પોતે સારા રહીને સંતોષ માનશે, પણ બીજાનું સારું નહીં કરે. આજે હું ચોરી કરતો નથી માટે હું સજ્જન. ચોરી કરતો ન હોય એ ચોર નથી, આટલું જ કહેવાય. સજ્જનને કેમ કહેવાય? જે માણસ ચોરી કરતો નથી એ ચોર નથી, વ્યભિચાર કરતો નથી, વ્યભિચારી નથી. પણ સારો ક્યારે કહેવાય? દાન આપે ત્યારે. ધર્મ આ શીખવાડે છે કે તું તારું સાચવીને બેસી જાય અને કોઈનું બગાડતો નથી તો તું ખરાબ નથી આટલું સર્ટિફિકેટ મળશે, સારો છે નહીં મળે. તેથી નીતિ તમને ખરાબમાંથી રોકશે પણ સારા તરફ લઈ નહીં જાય. ધર્મ લઈ જાય સારા તરફ.
અને એ જો પાયાની વાતો ખબર નહીં પડે તો બહારની દેખાતી ધાર્મિકતા વધશે, અંદરનો ધર્મ ખોવાઈ જશે. ધાર્મિકતા આજે ખૂબ વધી છે અને આપણને ચીલા ચાલુ અને ઉપર છલો ધર્મ વધારે ગમે છે. એનું કારણ એમાં ખાસ કશું કરવાનું આવતું નથી. 11 સાબુદાણા કે સિંગદાણા કે રાજગારો ખાવાથી આપણને કંઈ નુકસાન નથી. 11 કોઈ વાંધો નથી, બહુ સરસ છે. એ બાને ચેન્જ ઓફ ફૂડ થાય ને 11 યાદ બી આવે. અને 10 દિવસ 10 ઇન્દ્રિયોના, 11મો દિવસ મનનો, ત્યારે 11 મનના શુદ્ધિકરણનો દિવસ છે. તેથી દર 15 દિવસે એક દિવસ મન માટે પણ આપવું જોઈએ. આ એકાદશી પાછળનો ભાવ છે. હવે ભાવ ખોવાઈ ગયો. હવે ખાલી ખોરાકમાં ચેન્જ આવે એટલી એકાદશી, પણ કંઈક પ્લસ મારે કરવું છે. એક વાત છે, પોતાનું કામ કરતાં કરતાં માણસે ઈશ્વરનું કાં તો સમાજનું કામ બી કરવું જોઈએ. એટલે જૂના કાળના લોકોએ નક્કી કર્યું કે 15 દિવસે એક વખત આપણે એક દિવસ સારા કામમાં આપી દેવો. હવે જે લોકો સારા કામમાં રજા લઈ શકતા ન હોય તે લોકો એ દિવસની ઇન્કમ આપી દે. એટલે સારા કામમાં જે માણસો ખર્ચે છે પૈસા, તો મહિનામાં 2 દિવસનો ભાગ ઈશ્વરના નામે જાય તો વર્ષમાં 24 દિવસ થયા. કાં તમે પોતે દિવસો બી આપી શકો ને કામ કરી શકો ને, કાં તમારી એ દિવસની ઇન્કમ તમે આપી દો. આવો એક ભાવ આવ્યો. આ રવિવાર બવિવાર બંધ છે ને, એ બધું પછી આવ્યું છે. ચર્ચમાં એ લોકોને પ્રેયર કરે ત્યારથી એ લોકોએ રવિવાર શરૂ કર્યો. પણ આપણે ત્યાં 11 રજા હતી, એકમના અમાસના પાખી પડે, આવી બધી વ્યવસ્થાઓ હતી. પણ 11 દુકાન બંધ રહે એટલે પુરુષો ઘરે બેસે, અને ઘરે બેસે એટલે બહેનોને વધારે કામ થાય. બેઠા બેઠા ચા પીએ, નાસ્તા કરે, આ કરે તે કરે. તો બહેનો એમ કહેવા લાગી કે તમે એક દિવસ રજા પાડો અને કંઈક સારું કામ કરવા જાઓ કે સારું વિચારો, પણ અમને તો ડબલ કામ થાય છે. તો પછી અમને પણ તમે દુકાન બંધ રાખી તો રસોડું બંધ રાખો. એટલે ખાવાનું નહીં ક્યાંથી આવ્યું કે એકાદશીએ જમો નહીં, પણ જમ્યા વગર ચાલતું નથી તો દૂધ પી લો. ખાલી દૂધ ફાવતું નથી તો ફળ ખાઈ લો. તેના પરથી પછી ફલાહાર આવ્યો, અને હવે તો ફરાળ થયું. અને બારસમાં જે વાનગીઓ ચાલે એનાથી વધારે વાનગીઓ એકાદશીમાં બને છે. એટલે પાછા આપણે ત્યાં જ આવીને ઊભા રહી ગયા. તેથી ઉપવાસ શબ્દમાં ન ખાવાનો ભાવ જ નથી. ઉપ એટલે પાસે ને વાસ એટલે રહેવું. તેમ રાષ્ટ્રપતિ ને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પાસેનો માણસ, તેમ વાસ એટલે રહેવું અને ઉપવાસ એટલે પાસે રહેવું. ભગવાનની પાસે રહેવું, આત્માની પાસે રહેવું. એનો બીજો અર્થ ભોગોની પાસે ન રહેવું. એટલે ખાવા પીવાનું ઓછું રાખવાનું એકાદશીના. પણ એ વાત ગઈ અને પછી ખાવા પીવામાં પાછો માણસ અટવાયો. પણ ખરેખર આત્માની પાસે રહેવાનો દિવસ એટલે એકાદશી. પણ એ ખોવાયું અને બાહ્યાચારમાં આપણે સ્વસ્થ બની ગયા. એક ભાઈ મને કીધું એકવાર કે 35 વર્ષ થયા, એકે દિવસ મેં નાયા વગર દૂધ પીધું નથી. સારું લાગ્યું કે એક વ્રત છે, ગમે એટલી ભૂખ લાગી પણ એકવાર નાહીને પછી જ હું લઈશ, આખી ખરાબ વાત નથી. પણ મારા બીજા એક મિત્ર હતા, મને કહે કે તમે ખુશ ના થાઓ. કીધું કેમ? 35 વર્ષમાં એકે દિવસ નાયા વગર દૂધ પીધું નથી. એ વાત સાચી, પણ 35 વર્ષમાં એકે દિવસ બીજાનું લોહી પીવાનું છોડ્યું નથી. હવે આ કયો ધર્મ? તમે દૂધ નાહીને પીઓ કે નાયા વગર પીઓ એ તમારો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્રશ્ન છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. પણ તમે કોઈનું લોહી ન પીઓ એ ખરો ધર્મ છે. અને મને પછી બીજું પણ સૂઝ્યું કે નાહીને પીએ કે નાયા વગર પીએ, પોતે જ પીએ. વ્રત એવું લે કે બીજા એકને પાયા વગર હું પીતો નથી, પણ એમાં ઘસાવાની વાત આવે. અને ઘસાવાનું આવે ધર્મ આપણને જોઈતો નથી. કશું કર્યા વગર કંઈક આડું અવડું કરીને ધાર્મિક દેખાડી શકાતા હોય આપણી જાતને, એનો જ અર્થ છે ધાર્મિકતા વધી, દેખાવ વધ્યો અને સાચો ધર્મ ખોવાઈ ગયો. ત્યારે પ્રત્યેક ઠેકાણે જે મહત્તા છે ને એ સાચા ધર્મની છે. તીર્થયાત્રા આપણે કરવા જઈએ છીએ, પણ જઈએ છીએ ખરા? યાત્રાનો અર્થ યા યાતિ ત્રા ત્રાયતે. યા યાતિ એટલે જવું અને ત્રા ત્રાયતે રક્ષણ કરવું. તો આ જગતમાં આપણે આવ્યા છીએ, યા યાતિ જવાના જ છીએ. આ બધા માટે કોમન છે. બીજો અક્ષર મહત્વનો, ત્રા ત્રાયતે રક્ષણ શેનું કર્યું? આપણા આખા માનવ જીવન દરમિયાન કઈ વાતોનું રક્ષણ આપણે કર્યું? નીતિનું, ધર્મનું, શાશ્વત મૂલ્યોનું, જીવન મૂલ્યોનું એ રક્ષણ થયું? હવે જો ના થાય તો યાત્રા કેવી રીતે બને? તેથી કઈ વાતોનું રક્ષણ? હું ઘણી વાર કહું છું, એક વખત મુંબઈમાં મુલુંડના રેલવે સ્ટેશન પર હું પાસ કાઢતો હતો. પછી પાસમાં સહી કરવાની, સહી કરી. મારો પાછળનો માણસ ઊભો હતો, એ પેન ભૂલી ગયો છે. મને પેન આપશો? મેં એને આપી, એને પણ સહી કરી. મારો મિત્ર કે છે આવી રીતે પેન કોઈને અપાય નહીં. કીધું કેમ? બધા ચોર છે કરીને ભાગી જાય, વિશ્વાસ નહીં કરવાનો. શ્વાસ ઉપર વ્યક્તિ જીવે, વિશ્વાસ પર સમાજ જીવે. તેથી સામાજિક જીવનમાં વિશ્વાસ તો મહત્વનો છે. તો મને કે જો ભાઈ, ચોર હોય તો લઈને ભાગી જાય, સજ્જન હોય તો ભૂલમાં લઈ જાય, પેન જાય કે નહીં? રોજ સહી કરતો ખિસ્સા મૂકતો હોય અને આપણે પણ ગાડી પકડવાની ઉતાવળમાં હોઈએ ત્યારે પેન જાય. ત્યારે મેં કીધું કે નહીં આપવાની.
તો મને પ્રેક્ટિકલ દ્રષ્ટિએ એણે આપી કે ઢાંકણું કાઢીને આપે ને પેન પાછી આવે. હવે 20-25 રૂપિયાની પેન ન જાય તેની ધ્યાન રાખીએ છીએ, એનું રક્ષણ કરીએ છીએ, અને લાખો રૂપિયાના સંસ્કાર ચાલ્યા જાય, કોઈ કેર કરતું નથી. તો યાત્રામાં ત્રાય તે હજી ભૌતિક વાતોનું રક્ષણ ચાલે છે અને મૂલ્યવાન વાતો ખોવાઈ જાય છે. અને એ બાહ્ય વાતોના રક્ષણમાં આપણે પોતાની જાતને ધાર્મિક કેવડાવીને ખુશ થઈ જઈએ છીએ. આ એક અલ્પસંતોષ છે, મિથ્યા સંતોષ છે, એક જાતની આત્મવંચના છે. એ ધર્મ જીવનદાયી હોવો જોઈએ, પણ આપણે બધા ઠેકાણે આવું જ થયું છે. ભક્તિ પણ ક્યાં આપણે જીવનદાયી છે? ભક્તિ પણ ભગવાનની ખુશામત છે એમ આપણે માનીએ છીએ. ભગવાનના મંદિરમાં જઈને માનશો કે ભગવાન તમે મહાન છો, ભગવાન તમે શ્રેષ્ઠ છો, તમે કરુણા છો, તમે કૃપાસાગર છો. ભગવાન કહે છે હું કોણ છું મને ખબર છે, સર્ટિફિકેટ આપ નહીં, તું કોણ છે તે બોલ. એટલે આપણે જે ભગવાનની સ્તુતિ સ્તવનો કરીએ છીએ, કોઈ એકાદ માણસ જેમ સ્તુતિથી ખુશ થાય તેમ ભગવાન ખુશ થાય એમ માનીએ છીએ. વાસ્તવિક ભગવાન આપણા કર્મોને જુએ છે. વખાણ કરવાથી ખુશ થાય એટલો કે સામાન્ય ભગવાન હોય તો આ દુનિયા ચાલે પણ નહીં. પણ માણસોની આવી ધારણા છે. વર્ષો પહેલાં મુંબઈમાં બાબુનાથના મંદિરમાં ગયો હતો, 40 વર્ષ થયા. હાથ જોડીને ઊભો હતો, ત્યાં એક ભાઈ આવ્યા, ઘંટ વગાડ્યો અને શું બોલ્યા ખબર છે? જય શંકર બોલે, દે સોને કે ગોલે. ઉઘરાણી કરવા જ આવેલો, ભગવાન જોડે કંઈ લેવા દેવા નહીં. તેથી બધું જ આપણું એટલું ઉપર છલું થઈ ગયું છે અને એ બાહ્યાચારમાં એટલા ગોઠવાઈ ગયા છે, એનાથી કંટાળીને આજનો ભણેલો માણસ કહે છે કે આ જો ધર્મ હોય તો અમને જોઈતો નથી. પણ આ ધર્મ છે જ નહીં, અને આવો ધર્મ કૃષ્ણને પણ જોઈતો નથી. મજાની વાત તો એ છે કે આજના જે કહેવાતા અધાર્મિકો જે ધર્મનો વિરોધ કરે છે, એ ધર્મનો વિરોધ કૃષ્ણે પોતે કર્યો છે ગીતામાં, કે અધર્મમ ધર્મમિતિયા મન્યતે તમસાવ્રતા સર્વાર્થાન વિપરીતાંશ બુદ્ધિસા પાર્થ તામસી. અધર્મને ધર્મ સમજીને પ્રસ્થાપિત કરવાનો જે માણસો પ્રયત્ન કરે છે તે તામસ બુદ્ધિના માણસો છે. એટલે આવો ધર્મ ભગવાન કૃષ્ણને જ ગમતો નથી, અને ઉલટાનો આજનું જુવાન એ માર્ગે છે મને લાગે છે. કૃષ્ણ જેમ ખોટી વાતો સ્વીકારતા નથી, તેમ હવે આજનો જુવાનીઓ કે ભણેલો માણસ ઉપર છેલ્લો ધર્મ નહીં સ્વીકારે. એને ધાર્મિક બનાવવો હોય તો પાયાની વાત કરવી પડશે, કારણ એને સત્વશીલ બનવું છે, સારા બનવું છે. અને દંભથી માણસો કંટાળે છે, અને ધર્મના નામે જેટલો દંભ ચાલે દુનિયામાં ક્યાંય ચાલતો નથી. મને પોતાને એકવાર હું કલકત્તા ગયો હતો 20 વર્ષ પહેલાં. સાંભળવા માટે 300-400 માણસો ભેગા હતા. 15 દિવસ મારા વ્યાખ્યાનો હતા. પછી એક તંત્રી બે હતા આયોજકમાં. એ મને કહે ભાઈ બહુ મજા આવે છે, સરસ વિચારો છે, વાત થાય છે, પણ સંખ્યા થોડી ઓછી છે. મને ઓછી લાગતી નથી. મેં શરૂઆત કરી 57માં બોલવાની, ત્યારે 3 માણસો સાંભળવા આવતા. 6 મહિના સુધી દર શનિવારે હું બોલતો એ લોકોની પાસે. એટલે હવે 3થી ઓછા હોય તો મને ઓછા લાગે. આ તો 300-400 છે. નહીં એમ નહીં મને કે તમે મારું માનો તો હમણાં 3-4 હજાર થઈ જાય. મને સંખ્યાનો મોહ નથી. સંતો સાંખ્યનિષ્ઠ હોય છે, સંખ્યાનિષ્ઠ નહીં. સાંખ્ય એટલે જ્ઞાન. ગંગા નદી કેટલા માણસો નાયા એનો હિસાબ રાખે નહીં, અને રાખે તો પછી ગંગા રહે નહીં. ફૂલ કોઈ દિવસ કે મને કેટલા માણસોએ સૂગ્યું, સૂર્ય કોઈ દિવસ કે કેટલા માણસો પ્રકાશ લીધો. તેમ સંતો બોલતા હોય છે, કેટલા માણસો સાંભળે એનો હિસાબ એ લોકો રાખતા નથી. હિસાબ રાખે તો વેપારી થઈ, સંત ન રહે. પણ આજે સંખ્યાનિષ્ઠ માણસો, અમારા 1 લાખ માણસો આવ્યા હતા, પેલો કે અમારા 5 લાખ માણસો આવ્યા હતા, પેલો અમારા 10 લાખ માણસો આવ્યા હતા. એ સ્પર્ધામાંથી ધાર્મિક માણસો બહાર નથી આવતા. આ બધો બાહ્ય ધાર્મિકતાનો પ્રચાર છે, અંદરનો ધર્મ ખોવાતો જાય છે. તેથી સંખ્યાનું મહત્ત્વ નથી, સત્વનું મહત્ત્વ છે. ક્વોલિટી એ બહુ મહત્ત્વની વાત છે. 5 લાખ મરદાઓ બી ચાલતા હોય ને તો એને શોભાયાત્રા ન કહેવાય, સ્મશાન યાત્રા કહેવાય. અને 5 જીવતા માણસો પણ ચાલતા હોય એને શોભાયાત્રા કહેવાય. બાકર બચ્ચા લાખે બિચારા, સિંહ બચ્યું એક હજારા. ત્યારે ધર્મમાંથી આવા સિંહો પાકવા જોઈએ. બકરાઓના ટોળાઓને ધાર્મિકતા કહી શકાય, ધર્મ ન કહી શકાય. તેથી ટોળાબંધી, જૂથબંધી, સંકુચિતતા એ બધું ધર્મમાં જે ઘૂસી ગયું છે એ વધતું જાય દિવસે દિવસે, અને સાચું સત્વ ખોવાતું જાય છે. તેથી આપણી તીર્થયાત્રાઓ પણ બધી ઉપર છલી બની ગઈ છે. એક કવિ કહે છે કે હું મેવાડમાં ગયો, મને મીરા મળી નહીં. જુનાગઢ ગયો તો નરસૈયો મળ્યો નહીં. વૃંદાવનમાં ગયો તો રાધા મળી નહીં. પછી પોતે જ કહે છે શક્ય છે મેં મુંબઈ છોડ્યું જ નહીં હોય. એનું કારણ જ્યાં જઈએ ત્યાં બધો કચરો ભેગો લઈને જઈએ છીએ. અને હવે તો પહેલાં મોબાઈલ આવી ગયા છે એટલે આખું મુંબઈ ભેગું ને ભેગું ફરતું હોય છે. યાત્રા થાય કેવી રીતે? તેથી યુ મસ્ટ બી વેર યુ આર. જ્યાં માણસ જાય ત્યાં હોલ હાર્ટેડ જવો જોઈએ, સંપૂર્ણપણે જવો જોઈએ, તો જ એમાંથી કશુંક નીપજે. પણ બધે જ આપણે હાફ હાર્ટેડ કામો કરતા હોઈએ છીએ. અને અખંડ જેને મળ્યો નથી તે પાખંડ કર્યા સિવાય રહે જ નહીં. પા એટલે 1/4. હવે આખો જેને મળી જાય એ પામાં શું કામ પડે? પણ અખંડની સાધના કરનારા ઘટી ગયા અને પાખંડ કરનારાઓ વધી ગયા. તેથી બાહ્યાચાર વધી ગયો. રામ અને લક્ષ્મણ વનવાસમાં હતા ને ત્યારે પંપા સરોવર પાસે પસાર થયા, અને
ત્યાં એક બગલો પાણીમાં ધીમે 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 ચાલતો હતો. તેથી રામ લક્ષ્મણને કહે છે કે જો આ બગલો કેવો ધાર્મિક છે, માછલાઓ મરી ન જાય એની ધ્યાન રાખીને ધીમે 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 ચાલે છે. માછલાઓએ આ સાંભળ્યું. એ કહે કે તમે તો વનવાસી છો, પ્રવાસી છો, તમને ખબર નહીં પડે આ શું છે. અમને ખરી ખબર છે કે અમારા આખા કુળનું નિકંદન આણે કાઢ્યું છે બગલાએ. અને શાંત એટલા માટે ચાલે છે કે અમને ડાઉટ ના આવે કે અહીંયા છે એટલે અમે આગી પાછી થઈને અહીંયા રહીએ તો પકડી લે માણસ. તેથી બાહ્ય દેખાવ ઉપરથી માણસો ફસાઈ જાય, એના પરથી બગભગત નામ પડ્યું કે બગલો જ્યારે આંખ મીચતો હોય ત્યારે ભગવાનનું ધ્યાન નથી કરતો, માછલીનું ધ્યાન કરતો હોય છે. તેમ ઘણા માણસો આવી રીતના હોય. ઘણા માણસોને ટેવ છે. તમે કહો કે આવતીકાલે મળવા આવું છે, કેટલા વાગે આવું? તો કે સવારના 8 વાગે આવો. અને બરાબર તમે 8 વાગે જાઓ ત્યારે ઘરના માણસોને કહી રાખ્યું હોય કે ધ્યાનમાં બેઠા છે એમ કહેજો. એટલે કે ધ્યાનમાં બેઠા છે. હવે ધ્યાનમાં જો બેસવું હોય 8 વાગે તો બીજા માણસો 9 વાગે બોલાવો, કાં 7 વાગે બોલાવો. પણ તો પછી આ ધ્યાનમાં બેસે છે ખબર કેમ પડે? એટલે આપણે ધ્યાનમાં બેસીએ છીએ એ જાહેરાતનો વિષય છે આપણો. આટલા આપણે છાછરા ધાર્મિક થયા છીએ. વાસ્તવિક પરમાત્મા અને જીવ એનું મિલન અત્યંત ખાનગી હોવું જોઈએ. પતિ પત્ની ક્યારે મળ્યા એ દુનિયાને ખબર ન પડે, તેમ જીવ અને શિવ ક્યારે મળે દુનિયાને ખબર નહીં પડવી જોઈએ. કારણ કે દર્શનનો વિષય છે, પ્રદર્શનનો વિષય નથી. નરસિંહ મહેતા કહે છે, રાત રહે જ્યારે પાછલી ખટઘડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું, નિદ્રાને પરહરી, સમરવા શ્રી હરિ, એક તું એમ કેવું. 6 ઘડી રાત બાકી હોય ત્યારે ઉઠવાનું. 1 ઘડી એટલે 24 મિનિટ, 6 ઘડી એટલે 144, 2.5 કલાક થયા. 6 વાગે જો આપણે દિવસ ગણતા હોઈએ તો 2.5 કલાક બાદ કરો, 3:30 વાગે ઉઠવું જોઈએ. જ્યારે આખી દુનિયા સૂતી હોય ને ત્યારે ભગવાનને મળી લેવાય. પણ લોકોના દેખતા બધા તમાશાઓ જે થાય છે એનાથી પછી નવી પેઢી પણ અકળાય છે અને જૂની પેઢી કશું પામતી નથી ને મિથ્યા સંતોષમાં રાચે છે. તેથી ધાર્મિકતાનું પૂર આવ્યું છે. પૂરનું પાણી જેમ પીવામાં કામ ના લાગે તેમ આ બાહ્યાચાર કામ લાગતો નથી. બહુ વર્ષો પહેલાં એક ઘટના બનેલી. એકવાર હું ટ્રેનમાં પ્રવાસ કરતો હતો. એક ભાઈ મારી જોડે બેઠા બાજુમાં જ, અને ટ્રેનમાં જ વાતચીત થઈ અને એમાં જ ઓળખાણ થઈ. ત્યારે મેં પૂછ્યું ક્યાં જાઓ છો? મને કે હરિદ્વાર. બહુ સારી વાત છે, ખાસ કંઈ પ્રયોજન? તો મને કે ઘણા પાપ કર્યા છે, ગંગા સ્નાન કરીને બાળી આવીએ. સારી વાત છે. પવિત્ર ભાવનાથી માણસ જાય ચોક્કસ પાપ બળે. એનું કારણ દેવે તીર્થે દ્વિજે મંત્રે દૈવજ્ઞે ભેષજે ગુરવ યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી. દેવ, દ્વિજ, ગુરુ, બ્રાહ્મણ, મંત્ર, તીર્થ એ બધામાં ભાવના ફળે છે. ત્યારે એકાદ ભેંસ કે બળદ ગંગામાં નાય તો એનું શરીર સાફ થાય, અને પવિત્ર ભાવનાથી માણસ નાય તો એનું મન પણ સાફ થાય. તેથી તીર્થયાત્રા ખરાબ નથી, પણ મનની શુદ્ધિ જોઈએ. થોડી વાર વાતચીત ચાલતી હતી એટલામાં પેલો ટિકિટ કલેક્ટર આવ્યો. એટલે ભાઈ ઉઠીને આડાવડા થઈ ગયા. 10 મિનિટે પાછા આવ્યા. મેં પૂછ્યું કેમ, ક્યાં ગયા હતા? મને કે પેલો આવ્યો હતો ને. તો ટિકિટ દેખાડવાની, ભાગવાનું શું? મને કે લીધી હોય તો ને. મેં કીધું ગંગા સ્નાન કરવા, તીર્થયાત્રા કરવા જાઉં છું ને વગર ટિકિટે? મને કહે પાપ ધોવા છે તો એક વધારે, શું ફેર પડે છે? હા, 67 દેવી 68. તેથી પાપ ધોવાને માટે તીર્થયાત્રામાં પાપ કરતો જ માણસ જાય અને પોતાને ધાર્મિક કેવડાવે. આ દિવસો આવ્યા છે. તેથી માણસ અંદરથી પ્રામાણિક નથી, સચ્ચાઈ નથી. આત્મવંચના વધતી જાય છે દિવસે દિવસે, અને આત્મપાવિત્ર્ય કે આત્મનિષ્ઠા ખોવાતી જાય છે. તેથી યાત્રા કરતી વખતે બહુ ધ્યાન રાખો. આપણે ત્યાં કહેવત છે, મન ચંગા તો કાથરોટ મેં ગંગા. મીરાબાઈના ગુરુ રૈદાસજી ચમાર હતા, બૂટ ચપ્પલ સીવવાનું કામ કરતા હતા, પણ બહુ પહોંચેલી હસ્તી, જબરજસ્ત હસ્તી. એનું કારણ પરમાત્મા પાસે કોઈ ભેદભાવ નથી, ગમે તે માણસ ભગવાન પાસે પહોંચી શકે. હવે એમના ગામનો એક સંઘ તીર્થયાત્રા ઉપર જવાનો હતો. ત્યારે કેટલાક સજ્જનો આવ્યા અને રૈદાસજી કીધું તમે અમારા ભેગા ચાલો. તો કે નહીં, મારો હમણાં મૂડ પણ નથી ને, મને હમણાં અનુકૂળ લાગતું નથી. ઠીક છે, હું મારા કામમાં મસ્ત છું. એ લોકોને લાગ્યું પૈસા નહીં હોય તો ચિંતા નહીં કરો, 100 માણસો છે, તમારો એક ખર્ચો નપી જશે. એમાં 100ના ખર્ચામાં એક માણસ નપી જાય. એ સવાલ નથી કે તીર્થયાત્રા પોતાના પૈસે જ કરવી જોઈએ, અને મને ભગવાનને એવી વ્યવસ્થા પણ આપી છે, મને અત્યારે ઈચ્છા જ નથી. તો કે ઠીક છે. પછી આ લોકો ગયા. મહિના પછી સંઘ પાછો આવ્યો. એક બેન પછી કંઈ ચપ્પલ ઉપર સીવડાવ્યા, એની પાસે હરિદાસ પાસે આવ્યા તો એનો ચહેરો ઉતરી ગયેલો. એટલે ભક્ત હરિદાસ પૂછે કેમ બેન, તીર્થયાત્રા કરી તમારો ચહેરો ઉતરી ગયો છે? કે આમ તો મજા આવી. તો શું થયું? તો કે મારું એક કંકણ હતું ને, એક બંગડી, એ ગંગામાં પડી ગઈ, નદીમાં. એટલે મને મનમાં વ્યથા છે કે ત્યાં ગઈને મને આટલું નુકસાન થયું. રવિદાસ કસવા લાગ્યા, કંઈ વાંધો નહીં. પછી કથરોટમાં પાણી હોય ને એમાં હાથ ફેરવ્યો અને એક કંકણ કાઢીને આપ્યું. બેન આ હતું? તો કે આ જ હતું. હવે આ માણસ શું યાત્રા કરવા જાય? મન ચંગા તો કથરોટ મેં ગંગા.
તો કેટલાક માણસોની એવી વિકાસની ધારા હોય છે કે ગંગા સુધી એમને જવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્રોમાં આવા વર્ણનો છે કે પરદાર પરદ્રવ્ય પરદ્રોહ પરાંગમુખ ગંગાબ્રુતે કદાગત્ય મામયમ પાવયિષ્યતિ. જે પરદાર પરસ્ત્રીથી વિમુખ છે, પરદ્રવ્ય બીજાના પૈસા ઉપર નજર રાખતો નથી, અને પરદ્રોહ કોઈનો દ્રોહ કરતો નથી. ગંગા એની વાટ જુએ છે કે આવો માણસ આવીને ક્યારે નાય કે હું પવિત્ર થાઉં. હજારો માણસો ગંગામાં પાપ ધોઈ જાય અને આવો માણસ આવે તો ગંગા એમ સમજે કે એના નાવાથી આ બધા પાપ ધોવાય અને પાછી દુનિયાને પવિત્ર કરવા માટે હું સક્ષમ બની ગઈ. આ જે કક્ષા છે ને એ સાચો ધર્મ છે. ભક્ત પુંડલિક યાત્રાએ નીકળેલા. એકવાર કુકુટ ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા. ઋષિ બહુ પહોંચેલા. આખો દિવસ ચર્ચાઓ થઈને રાતના પછી પુંડલિક જાગતો બેઠો. આવું કહ્યું, શાસ્ત્રોમાં એવું કહ્યું છે કે એકાદશ્યામ વિશેષેણ કર્તવ્ય ભોજનદ્વયમ રાત્રૌ જાગરણમ કુર્યાત દિવાચ હરિકીર્તનમ. હવે લોકો આનો અર્થ સમજે નહીં. એકાદશ્યામ વિશેષણ, ખાસ કરીને એકાદશીએ કર્તવ્ય ભોજનદ્વયમ, 2 વખત જમવું. આવો અર્થ નથી, ભોજન નથી. ભોજન, ભો એટલે હે સંબોધન છે. હે લોકો એકાદશીએ 2 વાત કરો, પણ સમજણ ન પડે તો 2 વાર ભોજન કરો, આવો અર્થ કરી લે. તેથી એકાદશ્યામ વિશેષેણ કર્તવ્યમ ભો જન દ્વયમ. હે લોકો, દ્વયમ એટલે 2 વાતો કરવાની. શું? રાત્રૌ જાગરણમ કુર્યાત, રાત્રે જાગરણ કરો અને દિવસે હરિકીર્તન કરો. 11 આ 2 કામ થવા જોઈએ. દિવસે કીર્તન અને રાત્રે થોડું જાગરણ. એ પણ સાર્થક છે. એનું કારણ, દિવસે સારું કામ કરો તો ઊંઘમાં અહંકાર ચડી જાય, જાગતા રહો કે અહંકાર ના આવી જાય. જે દિવસે સારું કામ કર્યું રાતના થોડુંક જાગો અને ચિંતન કરો કે આ કામ ભગવાનની કૃપાથી થયું છે, હું માત્ર નિમિત્ત છું, અહંકાર આપણને સ્પર્શે નહીં. આ 2 વાતો હંમેશા એકાદશીએ કરવી પડે. તો એ જાગતા બેઠા. હવે આશ્ચર્ય થયું. કાળી કલુટી કાળા વસ્ત્રો પહેરેલી 3 બહેનો આશ્રમમાં આવી રાત્રે, અને પછી ત્યાં ધૂળમાં બધો કચરો સાફ કર્યો, બધો ભેગો કર્યો, એમાં આડોટી અને સફેદ થઈને ચાલી ગઈ. બહુ નવાઈ લાગી. આ જાણવા માટે એક દિવસ વધારે રોકાયો. બીજા દિવસે પાછું રોકાયા. પાછી બધી બહેનો આવી, એ જ પાછી કાળી આવી, પાછી સફેદ થઈને ગઈ. તો દોડ્યો અને પગ પકડ્યા કે તમે જે હશો તે દેવીઓ. પણ ગઈકાલે મેં પણ જોયું ને આજે પણ જોયું. તમે આવી ત્યારે એકદમ કાળી કલુટી હતી, વસ્ત્રો કાળા હતા, જાઓ છો ત્યારે ઉજ્જવલ થઈને જાઓ છો, સફેદ થઈને જાઓ છો. તમે છો કોણ? તો અમે ગંગા યમુના સરસ્વતી છીએ. અને આ કુકુટ ઋષિ આશ્રમમાં ફરે છે ને, એના ચરણ એટલા પવિત્ર છે અને ચરણ જેટલી પાવન છે કે ભેગી અમે એમાં આરોટીએ ને તો આખા દિવસોમાં હજારો માણસો જે પાપ ધોઈ ગયા અને અમે કાળા થઈ ગયા હોઈએ તે પાછા ઉજ્જવલ થઈને પાછા પહોંચી જઈએ. તેથી આ જે કક્ષા છે ને, ધર્મના ખરા પરિણામો આ છે. ત્યાં સુધી માણસે પહોંચવું જોઈએ. પણ એ ધર્મ લુપ્ત થાય છે અને બાહ્ય દેખાવાને બાહ્ય ડંબરમાં જ્યારે માણસો ફસાય છે ત્યારે પછી નવો ભણેલો વર્ગ છે તેનાથી વિમુખ થાય છે. આજે નવી પેઢી ધર્મથી વિમુખ થાય છે તેની જવાબદારી આપણી છે. એનું કારણ, ધર્મના ઊંડા રહસ્યો સમજીને એમની ભાષામાં એમને સમજાવવાની ફરજમાંથી આપણે બાકાત થઈ ગયા છીએ અને પરિણામે આપણા ઉપર દોષ આવે છે. તેથી આત્મનિરીક્ષણ કરીને ધર્મના ઊંડા રહસ્યો, ધર્મ અફીણ નથી, અન્ન નથી, ઔષધ નથી, ઓક્સિજન છે અને દિવસ રાત તારી જરૂરતની વાત છે. ધર્મ જાગૃતિ આપે છે, ધર્મ પ્રેરણા આપે છે, ધર્મ પ્રકાશ આપે છે, ધર્મ બધા સમસ્યાનો હલ કહે છે. આ બધી વાતો જો માણસ પાસે આવશે ને તો એવો આત્મઘાતકી કોણ હોય કે સાચી વાત ન સ્વીકારે. અને હું તો દાવાથી કહું છું, 50 વર્ષથી ફરું છું, મને એક પણ જુવાનીઓ અધાર્મિક મળ્યો જ નથી. એનું કારણ, જે અધાર્મિક લાગે છે એ જ અંદરથી ખરા ધાર્મિક હોય છે. કારણ કે એમને જે વસ્તુની ચીડ છે એ ધર્મ છે જ નહીં, તો એને ધર્મ માનીને એના પર પ્રહાર કરે છે, જે ધર્મ જ નથી ખરેખર. તેથી જે આડંબર થયો છે બહારનો, તેમાંથી માણસે બહાર આવવું જોઈએ. અને ધર્મ હંમેશા એકતા નિર્માણ કરે છે, ઝઘડાવાનું કામ ધર્મ કરે નહીં. અમારા કચ્છી કવિએ એક સરસ કવિતા લખેલી કે 2 પથ્થર બાજુમાં પડ્યા હતા. એક પથ્થર બીજા પથ્થરને પૂછે છે કે તું ક્યાંનો? તો કે મંદિરનો. પછી આ પૂછે તું ક્યાંનો? તો કે મસ્જિદનો. પછી કે મંદિર મસ્જિદમાં ગોઠવાઈ ગયા, આપણે મૂળ ક્યાંના? ઘણા માણસો મુંબઈમાં ગોઠવાઈ ગયા, મુંબઈના ન હોય, કાઠિયાવાડના હોય, કચ્છના હોય, રાજસ્થાનના હોય, બેંગાલના હોય. તો તું મંદિરમાં ગોઠવાયો, હું મસ્જિદમાં ગોઠવાયો, પણ આપણે મૂળ ઓરિજિનલ ક્યાંના? તો કે પહાડના, આપણે પર્વતના દીકરા. તો આપણો બાપ જો એક છે તો આપણે ભાઈ ભાઈ થયા કે નહીં? તો કે થયા. તો મિલાવ હાથ. પછી બંને ઉદાસ થઈ ગયા અને કહે છે આપણને હાથ મિલાવવાની ઈચ્છા થાય છે પણ આપણને હાથ નથી, અને ભગવાને જેમને હાથ આપ્યા છે તે મિલાવતા જ નથી. તેથી ઝઘડાઓ નિર્માણ કરવાની જે વાત છે બહુ મોટું પાપ છે. અને પરિણામે કેટલીક વાર આક્રોશ વ્યક્ત થાય છે. અમૃત ઘાયલ જેવો શાયર લખે છે કે પતી જાય બધા ધર્મોના ઝઘડા યદી વચ્ચેનો કોઈ સંત આવે. કેટલું માર્મિક પ્રહાર છે, જોરદાર,
કે પોતાનું મહત્ત્વ પ્રસ્થાપિત કરવાને માટે ઘણીવાર તથાકથિત સંતો ઝઘડાઓ કરાવતા હોય છે, અને પછી જુવાન પેઢી ભાગીને શું કરે? જે ધર્મનું કામ છે એકતા કરવાનું, જોડવાનું બધાને. અગર દોસ્તો એકતા ચાહતે હો तो नफरत है क्या भूल जाना पड़ेगा, तुम्हें जिंदगी की मधुर रागिनी पर अमर प्यार का गीत गाना पड़ेगा. जो करना है वो कर गुजर, देर मत कर, फकत सोचने से तो कुछ भी न होगा, तेरे पास मंजिल न आएगी, चलकर तुझे खुद ही मंजिल पे जाना पड़ेगा. તેથી અમર પ્યાર કા ગીત ગાના પડેગા. ધર્મ પાસે પ્રેમ છે કશું હોય જ નહીં, રાગદ્વેષ ન હોય, જનૂન ન હોય, ઉશ્કેરી મૂકે માણસ ધાર્મિક નથી. કોઈ દિવસ કોઈ ધર્માચાર્ય સમાજને ઉશ્કેરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવો જોઈએ. દુર્વૃત્તિઓ જે જગવે જનોની તે ખેલે ખેલે ભયથી ભરેલો. લોકોની દુર્વૃત્તિઓને જગાડવાનું પાપ જે માણસ કરે છે તે આગ જોડે રમે છે. એનું કારણ પછી એ જ ટોળું એના કંટ્રોલમાં નહીં રહે. જે ટોળાને આજે આપણે ઉશ્કેરીએ છીએ તે ટોળું કંટ્રોલમાં નહીં રહે. ત્યારે કહેવાનું તાત્પર્ય, ઘણી વાર એવી ઘટનાઓ બને, પછી લીડરો હાથ ઊંચા કરે, અમે શું કરીએ, ટોળો અમારા કંટ્રોલમાં રહેવી પડે. ઉશ્કેરનાર કોણ? તમે જ હતા. ત્યારે જીવનની અંદર ઉશ્કેરાટ એ ધર્મ નથી, જનૂન એ ધર્મ નથી. શાંતિ, સમાધાન, સ્વસ્થતા, વ્યવસ્થા એ ધર્મ છે. તેથી સાચો ધર્મ સમાજ સુધી જાય ને તો એકે માણસને અધાર્મિક થવાનું ગમે જ નહીં, આટલો ધર્મ મહાન છે. અને બીજું, એ લૌકિક વિકાસ થવો જોઈએ. ઘણી વાર ધર્મે શું કર્યું છે? પરલોકની વાત કરો, એમાં આલોક છૂટાઈ જાય. ભૂખે ભજન ન હોય ગોપાલા, પેટ ભરવાની જવાબદારી ધર્મની છે. જે ધર્મ અર્થ અને કામની બરાબર વ્યવસ્થા કરે નહીં એ ધર્મ જ નથી. એ ધર્મમાં 4 પુરુષાર્થ છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તેમાં અર્થ અને કામ વચ્ચે આવી ગયા. અર્થ કામ ઉપર ધર્મનો છાંયડો હોય તો જીવન જીવતા જીવતા મોક્ષ મળ્યા વગર રહે જ નહીં. તેથી આર્થિક વ્યવસ્થા પણ ધર્મે કરી છે. અને આપણી વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા છે ને આર્થિક વ્યવસ્થા છે. બ્રાહ્મણને એનો ધંધો આપી દીધો, ક્ષત્રિયને એનો આપી દીધો, વૈશ્યને એનો આપી દીધો, શૂદ્રને એનો આપી દીધો, એટલે વિભાજન થઈ ગયું અને બધા આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ થાય. અને વર્ણાશ્રમ ભગવાને ઊભો કર્યું. ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ. બ્રાહ્મણ અધ્યયન અધ્યાપનનું કામ કરે, ક્ષત્રિય રક્ષણનું કામ કરે, વૈશ્ય કૃષિ ગોરક્ષા વાણિજ્ય કરે, અને શૂદ્ર સેવા કરે. અને શૂદ્રો હલકા હતા જ નહીં. આજે લોકો એમ કહે છે શૂદ્રને મદદ કરો. શૂદ્ર મદદ કરનારો હતો, લેનારો નહીં. શંકરાચાર્ય ગીતામાં લખે છે સુચા દ્રવતી હતી શૂદ્ર. બીજાનું દુઃખ જોઈને જેનું અંતર પીગળી જાય ને મદદ કરવા જાય એનું નામ શૂદ્ર. પણ લોકોને શૂદ્ર બોલતા થયું, ક્ષુદ્ર બોલે. ક્ષુદ્ર, શૂદ્ર એટલે જે અતિશય પવિત્ર છે. હવે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, તમે ડૉક્ટરને ક્યાં મૂકશો? બ્રાહ્મણ છે નહીં, ક્ષત્રિય છે નહીં, વૈશ્ય છે નહીં, શૂદ્ર છે, સેવા કરે છે. અને શૂદ્રોએ સેવા કરવી એનો અર્થ લૂંટવા નહીં, શોષણ નહીં કરવાનું. એ શોષણ કરી શકે? ડૉક્ટર જો એમ કે આ બાયપાસ કરવું પડશે, 5 લાખ લાગશે તો આપવા પડે, ન હોય તો ઉછીને લાવવા પડે. ત્યારે શોષણ કરવાની ક્ષમતા જેના પાસે છે એને સેવાભાવ રાખવો જોઈએ, એ સમજાવવા માટે કીધું છે. પછી ઉપમા આપી, બ્રાહ્મણ માથું છે, ક્ષત્રિય બાહુ છે, વૈશ્ય પેટ છે, શૂદ્ર પગ છે. પગ એટલે હલકા, પગ ઉપર તો શરીર આખું ઊભું છે, પગ કાપી નાખો અને જુઓ કેવા ક્રિપલ થાવ છે. તે ઉપમા સમજવાની પણ ક્ષમતા રહી નહીં. ત્યારે શૂદ્ર એટલે જે માણસો પાસે સ્કિલ લેબર છે. એકાદ મોચી રસ્તામાં બૂટ સીવતો હોય તો એ શૂદ્ર. તો ટાટા કોણ? બાટા. બાટાવાળો શૂદ્ર જ છે. એકાદ દુવાર ટીપતો હોય તો એ ધારો કે શૂદ્ર હોય તો ટાટા સ્ટીલવાળો કોણ છે? શૂદ્ર છે. એને હેલ્પ કરવાની ન હોય એ તો બધાને હેલ્પ કરે. તેથી આવી એક વ્યવસ્થા હતી બધી જ, કે કોઈ કોઈના ઉપર એન્કરેજમેન્ટ નહીં કરે, કોઈના ધંધામાં હાથ ન નાખે, દરેક પોતાની રીતે વેચાઈ ગયા. અને આખી વ્યવસ્થા બહુ સરસ થાય. એવી આશ્રમ વ્યવસ્થા હતી. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ જીવો, ગ્રહસ્થ જીવો, ને પછી વાનપ્રસ્થ ને પછી સંન્યાસ. 60 વર્ષ પહેલાં સંન્યાસ લેવાની કોઈને છૂટ જ નથી. બધું અશાસ્ત્રીય છે. અને પછી જો લોકો લે છે એના શું હાલ થાય છે આપણે જોઈએ છીએ. વેદને અને વિચારને છોડીને આપણે ચાલવા લાગ્યા છીએ. પહેલો આશ્રમ બ્રહ્મચર્ય, એમાં વિદ્યા મેળવવાની. પ્રથમે નાર્જિતા વિદ્યા, દ્વિતીય નાર્જિતમ ધનમ. બીજા અર્થમાં પહેલાં આશ્રમમાં જે વિદ્યા નથી મેળવતો, બીજામાં ધન નથી મેળવતો, ત્રીજામાં કીર્તિ નથી મેળવતો, એ ચોથામાં શું કરશે? ત્યારે બીજો આશ્રમ ધન કમાવાને માટે જ છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પૈસો કમાવીને તમે મા બાપને સુખી રાખો એ ધર્મ છે, પત્નીને પ્રસન્ન રાખો એ ધર્મ છે, બાળકોને સારી રીતે ઉછેરો એ ધર્મ છે. તેથી ધર્મ એટલે જીવન કંઈ જુદો છે એમ કે ભાગવાની જરૂર નથી. આવું ધર્મ સમજાવે છે. એનું કારણ ઇહલોક સારો થવો જોઈએ. અને જેમ ઇહલોક સારો થાય તેમ પરલોકનો વિચાર કરો. કેટલાક માણસો પરલોકનો વિચાર કરીને ઇહલોકને ભૂલી જાય છે, અને કેટલાક ઇહલોકમાં એટલા મચી જાય છે કે પરલોકનો વિચાર જ કરતા નથી. ત્યારે યા તો અભ્યુદય નિશ્રેય સિદ્ધિ છે ધર્મ. આ ખરા ધર્મની વ્યાખ્યા છે. એક ઉદાહરણ આપો એટલે આ વાત તરત ધ્યાનમાં આવશે. જૂના કાળમાં એક ગામમાં એવો રિવાજ હતો કે કોઈ પણ એક માણસને આરો સિલેક્ટ કરે અને રાજા બનાવી દે, અને સર્વોપરી ઓટોક્રેટિક, બધા એની વાત માનવાની.
અમાસની રાતે 12 વાગે માણસ જોગે કે આકાશમાં સૂર્ય દેખાય તો બધાએ હા પાડવાની, આટલી સત્તા એના હાથમાં આપી દેવાની. પણ બીજી એક કન્ડિશન, 5 વર્ષે રાજ્ય કરે પછી ઉપાડીને નદીની પહેલી બાજુ ફેંકી દેવાનો એને, અને ત્યાં હિંસ્ર પશુ એને ફાડી ખાય. એટલે 5 વર્ષનું જીવન એ માણસનું, પછી એને મરવાનું. તો જે રાજા આવતા છે ને એ બધા સમજે પછી મરવાનું જ છે ને, તો 5 વર્ષ છે, ખાઈ પીને મોજ કરી લો, એ ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, ખલાસ. તેથી શરાબ, સુંદરી, વિલાસ એમાં બધા પડી જાય. અને 5 વર્ષ થાય એટલે પહેલાં પકડવા આવે ત્યારે ભાગવા જાય, પણ છોડે નહીં, ઉપાડીને ફેંકી જાય, પછી બીજા રાજા બનાવે. આવી રીતના કેટલા રાજાઓ રડતા રડતા ગયા. પછી એક રાજા એવો અદ્ભુત આવ્યો કે એના 5 વર્ષ પૂરા થયા, એકદમ સ્વસ્થ હતો. લોકો એને પકડવા આવ્યા તો મને હાથ લગાડો નહીં, હું આવવા તૈયાર છું. હું તો રૂવાબથી ચાલ્યો. લોકોને વહેમ પડ્યો કે પછી ઓછીતો ભાગે નહીં, ત્યારે એને ઘેરીને ચાલે. નદી કિનારે આવ્યો, પોતે કૂદીને બેઠો હોડીમાં, અને કીધું ચલા હોડીવાળાને કહે છે. એને સામે કિનારે જવાનો ભય જ નહોતો, અને હોડીમાં બેસીને ગાવા લાગ્યો. ત્યારે હોડીવાળો કહે છે કે અમારા 7 પેઢીથી અમે આ કામ કરીએ છીએ અને કેટલા રાજાઓને ફેંકી આવ્યા, પણ તારા જેવો હસતો હસતો રાજા ગયો તો તું પહેલો જ છે એમ કે. એવો એકે ગયો નથી. એનું કારણ શું? તો કે મારી પહેલાં બધા રાજાઓ મૂર્ખા હતા, કે 5 વર્ષ પછી મરી જવાનું છે માટે મોજ કરી લો. મોજ તો મેં પણ કરી, પણ 5 વર્ષ પછી મરી જવાનું છે એનો વિચાર પણ મેં કર્યો. અને બીજું, મારી પાસે સંપૂર્ણ સત્તા હતી, ઓટોક્રેટિક રૂલ મારી પાસે હતું. હું પહેલા વર્ષે જ આવ્યો, લશ્કર મોકલાવીને બધા જ હિંસ્ર પ્રાણીઓ મરાવી નાખ્યા. હવે કોઈ ખાનાર સામે છે જ નહીં. બીજે વર્ષે જંગલ સાફ કરાવ્યું, ત્રીજે વર્ષે જમીન સમતલ કરાવી, ચોથે વર્ષે ત્યાં સરસ મકાનો બનાવ્યા, ટાઉન પ્લાનિંગ, અને 5મે વર્ષે અહીંના સારા સારા માણસોને ત્યાં મોકલાવ્યા, ટેક્સ હોલિડે, અને ત્યાં જાઓ અને ડેવલપમેન્ટ કરો. તો ત્યાં હવે જંગલ છે જ નહીં, હિંસ્ર પશુઓ છે જ નહીં, અહીંના સારા સિલેક્ટેડ માણસો ત્યાં ગયા છે અને હાર લઈને ઊભા હશે. હવે ત્યાં હિંસ્ર પશુ મને ખાશે નહીં, પણ ત્યાં હું કાયમનો રાજા બનીશ. તો આ લોકોએ 5 વર્ષનો જ ખાલી વિચાર કર્યો, આગળનો વિચાર નહીં કર્યો. મેં 5 વર્ષ મોજ કરીને આગળનો વિચાર કર્યો. આનું નામ ધર્મ. કે અહીંયા તમને આનંદ કરવાની ના નથી, આપણે દુઃખી થવા આવ્યા જ નથી, ખૂબ આનંદથી રહેવું છે, પણ સાથે સાથે એ આનંદ ચિરંતન અને આગળ કેમ ટકી રહે એ જોવાનું કામ ધર્મ શીખવાડે છે. ત્યારે સાચો ધર્મ યા તો અભ્યુદય, નિશ્રેયસ, સિદ્ધિ, સધર્મ, જે અભ્યુદયનું કલ્યાણ કરે, નિશ્રેયસ એટલે પરલોક પણ જુએ, વ્યક્તિનું પણ કલ્યાણ કરે, સમાજનું પણ કલ્યાણ કરે. ત્યારે વ્યક્તિ અને સમાજ બંનેનું હિત જોનાર, અને તે પણ લૌકિક અને પારલૌકિક બંને હિત જોનાર તત્વ છે એ ધર્મ છે. અને સાચો ધર્મ સમાજ સુધી પહોંચવો જોઈએ. અને એ જ કામ છે વ્યાસપીઠનું. ગામે ગામ વ્યાસપીઠ એટલા માટે ઊભી કરવામાં આવી હતી કે એક માણસ એવો સાચો હોવો જોઈએ જે સાચી વાત વ્યાસપીઠ બેસીને કહી શકે, અને એ માણસ વેચાયેલો ન હોવો જોઈએ. કારણ કે વેચાયેલો માણસ જે પગાર આપે છે એને જોઈને જ બોલશે. ત્યારે એનો શેઠ કોણ? ભગવાન. એટલે મંદિરમાં દાન પેટી હતી, અને એમાંથી જે માણસને મળે, અને એ માણસ ખાલી પૂજા એટલે ખાલી આરતી નહીં ઉતારે, એને વેદનું જ્ઞાન હોય, ઉપનિષદનું જ્ઞાન હોય, આચારોનો અભ્યાસ હોય, દર્શનોનો અભ્યાસ હોય, મંદિરમાં ભગવાનના દર્શન કરાવે અને જીવનનું માર્ગદર્શન આપે. ભગવાનના દર્શન કરીને આપણને આનંદ થાય, અને સાચું માર્ગદર્શન મેળવીને જીવીએ તો ભગવાનને આનંદ થાય. તો દરેક મંદિરમાં 2 વાતો હોવી જોઈએ. એક ભગવાનની ભક્તિ, અને બીજો સત્સંગ. ભક્તિ કરીને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું, સત્સંગ કરીને સારું જીવવાનું છે. ત્યારે એક દર્શન અને એક માર્ગદર્શન 2 ભેગા થાય એ મંદિર સાચું. અને જે મંદિરમાં જીવન જીવવાનું સાચું માર્ગદર્શન મળતું નથી એ મંદિરમાં રહેવું ભગવાનને ગમતું નથી. પછી એક પૂતળું ઊભું હોય, મૂર્તિ ઊભી હોય, પણ એનું સત્વ ચાલ્યું જાય. તેથી દરેક મંદિરમાં એક ગર્ભગૃહ હોય છે અને બહાર બીજો એક હોલ હોય છે. ગર્ભગૃહમાં દર્શન કરો અને બહાર તમે સમજી લો કે એને આનંદ થાય એવું કેમ જીવશો. ત્યારે દર્શન કરીને આપણને આનંદ, અને આનંદ થાય એવું માર્ગદર્શન મેળવીને જવાનું. તેથી નાચે નહીં ભગવાન તો એ બંદગી નથી. ત્યારે સાચો ધર્મ જીવનનિષ્ઠ હોય છે, ઓક્સિજન જેવો છે. આપણું ચાલવું બદલી જાય, બોલવું બદલી જાય, વિચારવું બદલી જાય, આખું જીવન બદલી જાય. ઇહલોક બી સારો થાય, પરલોક બી સારો થાય. આવો સાચો ધર્મ આજે શોધવો પડે એવા દિવસો આવ્યા છે, આટલી ધાર્મિકતા વધી હોવા છતાં. કારણ કે બધું બાહ્યડંબર છે. તમે ખેસ ખભા ઉપર રાખો તો તમે સંત, વાળ લાંબા રાખો તો તમે સંત. સંતોનો મેકઅપ થઈ ગયો. મેકઅપ એક્ટરોનો હોય, સંતોનો ન હોય. પણ સંત જેવો લાગવો જોઈએ, હોય કે નહીં? મને ઘણા માણસો કહે લેંગવેજ પહેરો કેમ ચાલે, તમે કંઈ રાખો તો મજા આવે, લોકોને લાગે કે સંત છે. હવે લાગવું જોઈએ કે હોવું જોઈએ? તેથી લાગવાનો મહિમા આવે અને હોવાનું ખોવાઈ ગયું. ત્યારે હોવું એ ધર્મ છે, લાગવું એ પ્રદર્શન છે. તે ધાર્મિકતા પ્રદર્શનનો વિષય બની ગઈ, દેખાવ થઈ ગયો છે. પછી એ ભાષણો પણ ખાલી બનાવટ બની જાય. ભાષણ તું છટાથી આપે છે, જનગણને ઊંઠા ભણાવે છે, વાણીને વર્તન એક નથી, તું ફોગટ જન્મ ગુમાવે છે. કહેતે સો કરતે નહીં, મુંહ કે બડે લબાડ, ક્યાં મુંહ લેકર જાएंगे માલિક કે દરબાર. તેથી
ખોટા માર્ગે સમાજ જવા લાગે અને પાછું એ ધર્મના નામે, એ તો વધારે મોટું પાપ થયું. બીજે ક્યાંય પાપ કરો તીર્થમાં ધોવાય, પણ તીર્થમાં જ પાપ કરો તો ક્યાં ધોવાય? તેથી અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થક્ષેત્રે વિનશતિ, તીર્થક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ. ત્યારે સાચો ધર્મ આપણને સમજાય અને એ માર્ગે જવાનો યત્કિંચિત પ્રયાસ શરૂ થાય. આપણા પ્રયત્નને સન્મતિ આપવાની પરમાત્મા કૃપા કરે એ પ્રાર્થના સાથે વાણીને વિરામ આપીશ.